കേരള നിയമസഭയുടെ രണ്ടാമത് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം സവിശേഷമായൊരു ഡോക്യുമെന്ററി പ്രകാശനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചപ്പോൾ complex traditions behind a very precious art form. And he has embodied in it a rather important message from Kerala to the rest of the country. At a time when sadly India is being divided more and more on grounds of religion and creed, at a time when people who ought to know better in positions of responsibility are demonizing and othering a minority community, Kerala must stand up for the alternative approach that says we can live together, we can dream the same dreams together. And this film, by telling us the story of Mukri and Chamundi, by telling us how a situation that involved love across the religious divide, followed by a murder caused because of that love, then resulted in both communities coming together and honoring this extraordinary association between, on the one hand, a muezzin of the Muslim faith, on the other, a princess of the Hindu faith, and the two communities have melded their ethos, their spiritual values, and their cultural traditions in such an exquisitely beautiful manner that true art has been created out of this fusion. This is the extraordinary story that we have just seen in 17 minutes. And what is striking is that the venue for the display of this religious harmony is actually the premises of a temple. And what could be more striking than the azan, the call to prayer, the call to namaz, being uttered in front of a Bhagavati temple. This is something that only Kerala can showcase to the country. And it seems to me that we Malayalis must encourage this message going out, because at a time when some are trying to make Kerala more like the rest of India, where there are unnecessary religious divisions, we must set up our state and our culture as the depiction of the alternative in which religious differences actually merge and meld into coexistence, into harmony, and what is more, do so even in the places of worship and using the rituals associated with worship of both faiths. So can you imagine an association between, on the one hand, a muezzin, on the other, dancers playing 9 different Hindu goddesses, all taking place in the precincts of a Hindu temple, preceded by the call to prayer, the azan. There is no other example of anything like this. There are examples of some syncretic conduct. We know the Dagar brothers sing bhajans in North India. We know that Muslim artisans create the Ram Leela masks in Banaras. I'm not suggesting that everything everywhere is only hostile. But given the national atmosphere today, Ashraf Kuneri's documentary performs a signal service, not only in depicting Kerala, not only in depicting a valuable tradition that of course everyone on the stage already knows and is familiar with, but also in conveying a message that the rest of India and the world must hear. That, to my mind, is the great success of this film. I'm not competent to praise the artwork, the camera angles, the direction, but it seems to me very compelling, so I will, as a viewer, say how much I enjoyed it. The only false note, unfortunately, was the choice of the voice recording artist who mangled every Malayalam name in the most embarrassing way. And I would urge Ashraf Kuneri, before sending this film anywhere else, to get a Malayali who can speak English to do the comments. That was the only. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ XMLA പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള, ഇവിടെ വേദിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനനായ MP ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ, TV ഇബ്രാഹിം ഉൾപ്പെടെ വേദിയിലെ ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ,
എനിക്ക് വളരെയധികം വേണ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ നാട്ടുകാരനായ ആബിദ് ആബിദാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഷ്റഫ് തുണയിൽ ഒന്ന് കാണണം, അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കൊടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ന ദിവസം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഇന്ന ദിവസം വന്ന് കാണാമെന്ന്. 3-4 ദിവസം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടാവുക. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനൊരു മുക്രി തെയ്യം ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് KLIDF വന്ന് വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യാനും പ്രദർശിപ്പിക്കാനും അനുവാദമാണ്. ആദ്യ 2-3 മിനിറ്റ് ഞാൻ ക്ഷമാപൂർവ്വം കണ്ടു. പക്ഷെ അതിന് ദൈർഘ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. ആ സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്യണം. കാരണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കടന്നു വന്നാൽ അത് പിന്നീട് ആഘോഷമാക്കുന്ന നാടാണിത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രവേഴ്ഷ്യലായ വാർത്ത വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറി അടങ്ങുന്ന സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശിപ്പിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറായത്. ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അഷ്റഫ് തുമേരി ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ, ഹൃദയവും ആത്മാവും നൽകിയാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സമകാലിക ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെയധികം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഡോക്യുമെന്ററിയാണ്. തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ വാർത്തകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണിത് കേരളം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലമാണ്, സൈബർ ലിങ്കിങ് നടക്കുന്ന കാലമാണ്. പലതരത്തിൽ കള്ളവാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് കേരളം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ല കേരളം, മറിച്ച് അഷ്റഫ് തുമേരിയുടെ ഡോക്യുമെന്ററിയിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആശയമാണ് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട കാലമാണ്. ഇവിടെ മുക്രി തെയ്യം ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് അമ്പലത്തിൽ വെച്ചാണ്. അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത് ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികളെയാണ്. ഇവിടെ റിലീജിയസ് ഹാർമണി എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതാണ് കേരളം. നിർഭാഗ്യവശാൽ അതല്ല കേരളം. കേരളത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന നാടാണ് എന്ന് ആസൂത്രിതമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വർത്തമാന കാലത്ത് ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വിശ്വസിക്കില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ആക്രമിക്കുകയാണ്. അതല്ല എന്ന സന്ദേശം ലോകത്തെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി അഷ്റഫിന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരൊറ്റ റിക്വസ്റ്റാണ്. അതിൽ നേരത്തെ ശശി തരൂരും ഞാനിത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആക്സെന്റിൽ പറയുന്ന മലയാളികൾ എന്ത് നമുക്കറിയില്ല. ഇതിലെ ചില പേരുകളൊന്നും ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും അദ്ദേഹമാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, അതോടൊപ്പം സബ് ടൈറ്റിലായി ഹിന്ദി കൂടി കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ സബ് ടൈറ്റിലായി ഇംഗ്ലീഷ് താഴ്ത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പം സബ് ടൈറ്റിലായി ഹിന്ദി കൂടി കൊടുക്കണം. കാരണം ഉത്തരേന്ത്യക്കകത്തുള്ള കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഇംഗ്ലീഷും അറിയില്ല, മലയാളവും അറിയില്ല. അവർക്ക് ആകെ അറിയുന്ന ഹിന്ദിയാണ്. അത് സബ് ടൈറ്റിലായി ഹിന്ദി കൂടി കൊടുത്താൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. ഇത് ആകെ ഏറ്റെടുക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. എഡിറ്ററായി ചന്ദ്രികയുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഈ ഒരു ആശയം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ല ആശയമാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞത് പോലെ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകും എന്ന ഭയമുണ്ടായി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഉത്തര മലബാറിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് മലയാളക്കരയോട് തന്നെ വിളിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നുണ്ട്. ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ നിർമ്മാതാവ് സംവിധായകൻ അഷ്റഫ്, വേദിയിലുള്ള മറ്റു ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത്. ഡോക്യുമെന്ററിയെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാനും പറ്റില്ല. പക്ഷെ അഷ്റഫ് ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ്. ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ഒക്കെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന ഒരു ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഷ്റഫിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നിടത്ത് എത്തുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. മലബാർ തെയ്യങ്ങളുടെ നാടാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു തെയ്യത്തിന്റെ ഒരു കഥയാണ് പുതിയൊരു രൂപത്തിൽ
അഷ്റഫ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതൊരു മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിക്കണം എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ വേർഷൻ ഇന്ത്യയിലും കൂടി അതിന്റെ താഴെ കാണിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കർ സൂചിപ്പിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കേരളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മലബാറിന്റെ ഒക്കെ ഈ ഒരു സൗഹാർദ്ദത്തെ, മനുഷ്യൻ എന്ന പരിഗണനയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു സവിശേഷതയെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ അറിയൽ, ആ പഠനം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് അഷ്റഫിന്റെ ഈ ഡോക്യുമെന്ററി കൂടി സഹായകരമാകട്ടെ. ഇനിയും ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ സാധിക്കും. സത്യത്തിൽ ആദ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കാലം മുതൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രതിഭയുടെ മിന്നലാട്ടം അദ്ദേഹത്തിൽ എപ്പോഴും തെളിഞ്ഞു കണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് മാറുകയും പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്ത് അദ്ദേഹം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ആഗോള പ്രശസ്തൻ എന്നൊന്നും പറയുന്നതിൽ അത്ര അതിശയോക്തിപരമാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം